सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः. Yeah. Today it's a Sunday webinar on 15 December 2024. On behalf of Veda Samskriti Samiti and our patron Akella Hemakant Prabhakar Rao garu, I invite one and all to the seminar on Samskrita Patanam on Panchatantra, and it's also a Charsha program. Before we commence the session, I request Dr. Sharda Garu to recite the Vande Mataram and then chant the prayer. Dr. Sharda Garu, you can सर्वेभ्यः please. नमस्कारः. वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. Vande Mataram. Dhanyavadaha Sharda Bhagini. Now I request you to chant our prayer, daily prayer. 1 minute meditation followed by Omkara Japan thrice. गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. ॐ श्री महागणाधिपतये नमः. ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीनामवित्रवतु. ओम श्री महासरस्वत्यै नमः. गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुनैन सहास्मि गुरो नमो गुरवे. न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्मि गुरौ मां पाहि गुरो. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव
अतिथिदेवो भव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। Dhanyawadaha Sharda Bhagini Dhanyawadaha. for the wonderful recital. Now I Thank you. request our patron and founder of Veda Samskruti Samiti to start with the session for today. I request you to come on board, sir. Mahodaya, please unmute yourself. हरि ओम। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एकं निमिषं। चन्द्रशेखर महोदय आगच्छन्ति, सः पुनः प्रेषयतु इति उच्यते। महोदय एकवारं किञ्चित् ताडयतु। Recording in progress. हरि ओम। नमस्कारः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अद्य मार्गशिरमासे कृष्णपक्षे प्रथम्यां पञ्चतन्त्रकथापठनम् आरम्भं कुर्मः। इतः पूर्वं वयं मित्रभेदं गत सप्ताहे कक्षायां वयं मित्रभेदम् आरम्भं कुर्वन्तः अकुर्वामः। इदानीं वयं किञ्चित् पूर्वपाठं किमस्ति पुनश्चरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। दक्षिणदेशे महिलारोप्यं नाम नगरमस्ति। तत्र वर्धमानकः नाम कश्चन वणिकपुत्रः आसीत्। सः धर्ममार्गेण वाणिज्यं करोति। तत् मार्गेण एव महतीं सम्पत्तिं सम्पादयन्ति च। कदाचित् सः रात्रौ शयनम् अकुर्वन् तत्समये सः किञ्चित् चिन्तितवान्, मनसि चिन्तितवान् कश्चन किं करणीयं भविष्यकाले इति किञ्चित् चिन्तनम् आरम्भं कृतवान्। सः चिन्तयति, यद्य मम समीपे पर्याप्तं धनमस्ति तदापि परन्तु अधिकसम्पादनं कर्तुम् आवश्यकम् इति सः चिन्तितवान्। तद्विषये किञ्चित् चिन्तनं कर्तुम् आवश्यकं, कथं कुर्मः एतानि विषयानि किञ्चित् सः चिन्तनम् आरम्भं कृतवान्। तत्र सः चिन्तयति, लोके तादृशवस्तु किमपि नास्ति, तत् धनेन साधयितुं न शक्यते। अर्थात् लोके तादृशं वस्तु किमपि नास्ति, धनम् अस्ति चेत् किमपि वस्तु अहं प्राप्तुं शक्नुमः इति सः चिन्तयति।
शक्नोमि प्राप्तुं शक्नोमि शक्नोमि इति चिन्ता अतः बुद्धिमान् बुद्धिमान् जनः जनः अतः बुद्धिमान् जनः प्रयत्नेन धनम् एकम् अवश्यं सम्पादयेत् इति प्रतिपादितवान् यस्य सकाशे धनमस्ति तस्य मित्राणि भवन्ति तस्य बान्धवाः भवन्ति तथैव सर्व यस्य धनमस्ति सः एव वस्तुतः पुरुषः इति जनाः चिन्तयन्ति सः एव पण्डितः इति ते भावयन्ति च सो तत्कारणात् सः पुनः धनं प्राप्तुम् इच्छामि इति प्रतिपादितवान् अस्मिन् लोके धनवतां विषये शत्रुः अपि सज्जनः इव व्यवहरति शत्रुः अपि धनमस्ति चेत् शत्रुः अपि किञ्चित् शत्रुभावं त्यक्त्वा मित्रभावेन मित्रभावेन सञ्चरन्ति इति सः अभिप्रायः दरिद्राणां विषये तु तदीयाः बान्धवाः अपि दुर्जनाः एव व्यवहरन्ति यदा धनं नास्ति सर्वे जनाः न्यूनभावेन व्यवहरन्ति दुर्जनाः इव व्यवहरन्ति इति सः चिन्तितवान् तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः इदानीम् आरम्भं कुर्मः शारदा भगिनी महोदय मूलं Mahodaya, Chandrasekhar Mahodaya has joined. Mahodaya, I नमस्कारः made महोदय him co-host. नमस्कारः महोदय नमस्कारः सर्वेभ्यः आरम्भं कुर्मः मूलं महोदय क्षम्यताम् अहं मूलपुस्तकं न मिलितं तत्कारणात् लब्धवान् न प्राप्तवान् इति वदतु न मिलितवान् न प्राप्तवान् तथैव करोमि अस्तु शारदा भगिनी मूलं 15th अत्र पश्यति खलु हरि ओम् अन्म्यूट् कृत्वा भाषयतु सारी भाषयतु न भाषतां भाषयतु क्षम्यतां भाषताम् क्षम्यताम् पूज्यते यद पूज्योऽपि यद गम्योऽपि गम्यते पूज्यते यद अपूज्योऽपि ओके पूज्यते यद अपूज्योऽपि यद अगम्योऽपि गम्यते इदानीम् उत्तमं कथं भवत्येव साक्षात् पठितवती किल आं महोदय किञ्चित् ध्यानम् आवश्यकं तदेव परम् अत्र तु यद् पूज्यते इत्येव अस्ति पूज्यते यद् अपूज्योऽपि इति किञ्चित् यद् अपूज्योऽपि अस्तु भवतु चिन्ता नास्ति अनन्तरं माता गृहीतवती पूज्यते यद् अपूज्योऽपि यत् अगम्यतेऽपि गम्यते पुनः पूर्वं सम्यक् पठितवती यद् अगम्योऽपि गम्यते पूज्यते यद् अपूज्योऽपि यद् गम्योऽपि गम्यते नैव यद् अगम्यो पूर्वं सम्यक् पठितवती तत्र दृष्ट्वा न पठतु भवती चिन्तयन्ती पठतु भावे किञ्चित् अर्धे किञ्चित् मनः पूज्यते यद् अपूज्योऽपि यद् अगम्येऽपि गम्यते अगम्योऽपि गम्यते वन्द्यते यद् अवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च अशनादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यखिलानपि महोदय एतस्मात् कारणाद्वित्तं सर्वसाधनमुच्यते अस्तु भवतु वदति तात्पर्यं भवति वदतु भावं पदच्छेदः पठामः महोदय पदच्छेदः अपि पठतु पूज्यते यत् अपूज्यः अपि यत् अगम्यः अपि गम्यते वन्द्यते यत् अवन्द्यः अपि सः प्रभावः धनस्य च इति एकं पदं वा
न धनस्य च भवती जानाति अस्मान् किञ्चित् दुःखिनः कर्तुं भवति एतत् अशनात् इन्द्रियाणि इव स्युः कार्याणि अखिलानि अपि एतस्मात् कारणात् वित्तं सर्वसाधनम् उच्यते। अस्तु अन्वयः कः पठति? एकनिमिषम् अन्यं कः कोऽपि पूज्यः अपि पूज्यते यत् अगम्यः मुरलीकृष्णमहोदय अन्वयः पठतु। सर अन्वयः अपूज्यः अपि पूज्यते यत् अगम्यः अपि गम्यते यत् अवन्द्यः अपि वन्द्यते यत् सः च धनस्य प्रभावः अशनात् इन्द्रियाणि इव अखिलानि अपि कार्याणि धनात् साधितानि स्युः धनात् साधितानि स्युः एतस्मात् कारणात् वित्तं सर्वसाधनम् उच्यते। वित्तं सर्वसाधनम् कारणात् वित्तं सर्वसाधनात् उच्यते। नमस्ते। पद्मजा भगिनी तात्पर्यं पठतु। नमस्ते महोदय। लोके यः सम्मानानर्हः अस्ति सः अपि क्षम्यतां महोदय। अस्तु पठतु। सः अपि जनः यदि धनी अस्ति तर्हि सम्मान्यते। समीपे गमने अयोग्यः अपि जनः यदि धनी अस्ति तर्हि सः सर्वे सेव्यते। नमस्कर्तुम् अयोग्यः अपि जनः धनी चेत् सर्वैः वन्द्यते। क्षम्यतां महोदय, सर्वैः वन्द्यते। जनानाम् एतादृशव्यवहारे धनस्य प्रभावः एव कारणम्। आहारात् जीवनः। स्थापयतु, तत्र स्थापयतु। अस्तु महोदय। इदानीं पर्यन्तं किम् का अवगाहना अभवत् इति किञ्चित् वदतु। इदानीं पर्यन्तम् इति किञ्चित् एतावत् पर्यन्तम् अद्यावधि अतः एतावत् पर्यन्तम् एतत् पर्यन्तम् इदानीं पर्यन्तम् इति न भवति। एतावत् पर्यन्तं तेलुगुभाषा प्रभावः इदानीमिति पृथक् पदं किल। इंत वरकु इति न वदामः, समासे वदामः। अद्यावधि, अद्य पर्यन्तम्, एतत् पर्यन्तम्, इदं पर्यन्तम्। एतत् पर्यन्तं किं अभवत् अस्ति किञ्चित् वदतु महोदय, पद्मजा महोदय। अस्तु महोदय, प्रयत्नं करोमि। लोके धनिकः अस्ति चेत् अयोग्यमपि लोकः सेव्यते। लोके सर्वैः सेव्यते। नमस्कर्तुमपि अयोग्यः प्रथमं सम्मान्यते खलु। प्रथमविषयं सम्मान्यते। क्रियापदं सम्मान्यते। प्रथमवाक्ये सम्मान्यते। प्रथमवाक्ये सम्मान्यते। के सम्मान्यते इति के सम्मान्यन्ते इति वदतु अथवा कः सम्मान्यते इति वदतु। के सम्मान्यन्ते इति अथवा कः सम्मान्यते। लोके यः सम्मानार्हः अस्ति एकवारं पुनः पठित्वा अर्थं वदतु। अस्तु महोदय। लोके यः सम्मानानर्हः अस्ति सः अपि जनः यदि धनी अस्ति तर्हि सम्मान्यन्ते। सम्मान्यते। धनी सम्मान्यते। धनी सम्मान्यते। धनिनी न सम्मान्यते वा भगिनि?
महोदय तदेव अहं धनिना धनिनः सम्बन्धे सामान्यतया नाम एकशेषं कृत्वा पुरुषाः स्त्रियः चेत् समीचीनं। धनी अस्ति चेत् तर्हि सम्बन्धे चेत् धनिने अस्ति चेत् सः समानः न भवति वा? धनिकः या धनिकः धनिका वा? हा द्वयोः अपि सम्माननार्हः। नाम भवत्याः समीपे धनं प्रभूतम् अधिकं धनं तर्हि भवती सामान्या न भवति वा? किम् अत्रापि किमर्थं पुरुषाधिक्यं किमर्थम् अत्र? धनिनः सम्मान्यन्ते बहुवचने चेत् यदि समान अनर्हः अपि धनिनः चेत् सम्मान्य इति किल इति अर्थम्। अत्र सम्यक् अवगाहनं कर्तुम् आवश्यकम्। अपि च किञ्चित् चिन्तयन्तु भवन्तः अयं भावः भवति तात्पर्यम् चेत् अन्यः अर्थः। अहं पुनरेकवारं तात्पर्यम् इति विषये पुनरेकवारं वदामि। एतत् पदं सम्यक् अवगाहनं कर्तुम् आवश्यकं। सम्मान अर्हः अनर्हः सम्मानानर्हः अर्थात् सम्मानान् अर्हः अस्ति। नैव सम्मानस्य अनर्हः ओ अनर्हः क्षम्यताम्। अयोग्यः सम्मानस्य नाम विग्रहवाक्यं वदतु सम्मानानर्हः इति। सम्मानस्य अनर्हः महोदय अहं परिचय एव पठामि अयम् अत्र परिचयः एव दीयते भो। मम परिचयः आकेलमहोदयस्य परिचयः सम्मानार्हस्य परिचयः। सम्मानस्य अनर्हः वदतु। सम्मानस्य अनर्हः अनर्हः अस्ति सम्मानस्य अनर्हः अस्ति इति उक्तवन्तः वा तत्र? प्रथमं न इति किमर्थं योजितवान् भोः महोदय? लोके यः न सम्मानार्हः भवतु अत्र न योजितवान् वा? तत् किञ्चित् पृथक् करोतु, पृथक् कृत्य दर्शयतु। न सम्मानार्हः अस्ति सोऽपि जनः। सः अपि जनः यदि धनी अस्ति तर्हि सम्मान्यते। सम्मानस्य अनर्हः अपि तदापि तं सम्मान्यते इति उक्तवन्तः वा? यदि धनम् अस्ति चेत् तर्हि सम्मान्यन्ते। वस्तुतः सः असम्मानार्हः नास्ति। वस्तुतः सः सम्मानार्हः नास्ति, परन्तु यदि धनम् अस्ति चेत् सः सम्मानार्हः भविष्यति। सर्वे सम्मानयन्ते इति वयम् अवगाहनं कर्तुम् आवश्यकम् अत्र। अस्तु, अग्रे समीपे गमने अयोग्यः अपि जनः यदि धनी अस्ति तर्हि सः सर्वैः सेव्यते। किम् एतत् वाक्यं अकलमहोदय? समीपे गमने अयोग्यः इति कः अर्थः एतस्य त्रयस्य पदत्रयस्य? समीपे गमने भवान् ज्ञातवान् वा किमपि? एतत् तात्पर्यमुच्यते वा? समीपे गमने अन्ते किमर्थम् इति सतिसप्तमी प्रयोगमस्ति वा महोदय? सतिसप्तमी कादु अतिसप्तमी इति। किमस्ति తాత్పర్య అధ్యతే ఇది తాత్పర్యం వద్దండి, భావం చెప్పండి మొట్టమొదటి. ఇప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని కూడా ధని అయి కాదు, ధని అస్య తర్హి అనే అదే వాక్యం కదా, రిపిటేషనే కదండి. తస్య సమీపం గచ్చతి చేత్, అది సరే, ఇక్కడ కూడా ధని అనే కదా చెప్పడం. ధని అవును. సమీపే గమనే అంటే ధని సతిసప్తం అంటే గచ్చతి చేత్, ధనస్య సమీపే గచ్చతి చేత్ కాదు అంటే ఏమిటి అర్థం? ధన సమీపే గచ్చేత ధని అంటే ధనస్సు సమీపే గచ్చం, గమనం ఎందుకు? ధని అంటే డబ్బే ఇద్దరికి వచ్చేస్తుంది కదా, వాడు వెళ్ళక్కలేదు, వీడియో అదే వచ్చేస్తుంది డబ్బే. ధనవాన్ కలు. అవునండి. సమీపే గమనే అంటే ఏమిటి అర్థం? ఈ వాక్యాలు ఎక్కడ ఉండవండి మీ దగ్గరలో తప్ప. సమీపే గమనే అయోగ్య, సమీపే గమనే అంటే సమీపే గచ్చ ఏమిటి, సమీపే ఏమిటి, గమనం ఏమిటి అంటే మూలంలో ఉన్నది ఏదైనా.
మూలంలో ఏమిటుంది? ఏదైనా సమీపే గమనే ఏదైనా ఉందా? తాత్పర్యం ఖలు మూలం. తాత్పర్యం అంటే మూలం కంటే కఠినంగా ఉంటుందా అండి గురువు గారు? తాత్పర్యం అంటే అర్థం ఏంటి? అది స్పష్టంగా అర్థం. తాత్పర్యం అంటే ఒక కథ చెప్పి చివరి చెప్తాం మనం. మూలం మూలే ఉమ్. గమ్యతేపి గమ్యతే. యదగమ్య అపి గమ్యతే. అగమ్య అంటే చేరతగని వాడు అన్నమాట. చేరడానికి అనర్హుడు అని కదండి. అంటే గంతం యోగ్య గ్రామ గమ్య అంటాం కదండి. గంతం యోగ్య గమ్య, ద్రష్టం యోగ్య దృశ్య, దృశ్యం అని కానీ అట్లా అంటాం కదా. అగమ్య అంటే సమీపే గంతం అయోగ్య అన్నమాట. గంతం అయోగ్య, సమీపే గంతుం అయోగ్య అపి. ఇంకా సమీపే ఎందుకండి? అదే దూరంగా ఉన్నవాడు మా సమీపే అనేవాడు ఎవరు తీసుకొస్తారు ఎక్స్ట్రా? మీరు దూరంగా ఉన్నవాడు మాత్రం అగమ్యుడు అయితే వెళ్ళవా? అదే కదా, సమీపే అక్కర్లేదు. యహ గంతుం అయోగ్య అంటే వెళ్ళడానికి కూడా యోగ్యత లేనివాడు. అంటే కొంచెం వెళ్ళడానికి కూడా అంటే ఇది మనిషే అక్కర్లేదు. ఒక గ్రామం కావచ్చు, ఓ నగరం కావచ్చు, ఏదైనా చెప్పండి అమ్మా. సమీపే గంతుం అయోగ్య అపి. గంతుం అయోగ్య అపి జనః ప్రాప్తుం గంతుం. గంతుం అయోగ్య అపి జనః యది ధని. గంతుం అయోగ్య జనః అపి అక్కడ ఉండాలి. ఓ ఓకే, పర్వాలేదు. గంతుం అయోగ్య అపి జనః అని పెట్టినా పర్వాలేదు, చెప్పండి అమ్మా. అస్తు మహోదయ. గంతుం అయోగ్యః జనః అపి యది ధనీ అస్తి తర్హి సః సర్వైః సేవ్యతే. అర్థాత్ వస్తుతః అయోగ్యః. సమీపే అపి న గంతుం ఉచితం అస్తి. గంతుం తస్య సమీపే ధనమస్తి చేత్ సర్వే తం సేవాం కుర్వంతి, సేవ్యంతి ఇది అవగాహ ఇది అర్థమస్తి. తదనంతరం నమస్కర్తుం అయోగ్యః అపి జనః ధనీ చేత్ సర్వైః వంద్యతే. నమస్కారం వంద్యతే. వంద్యతే కర్మణి ప్రయోగం అస్తి. వంద్యతే వంద ధాతోః కర్మణి. సర్వైః వందతే. సర్వైః ధనీం వందతే. నమస్కర్తుం అయోగ్యః ధనినం ధనికం ధనినం లేదా ధనినం. ధని అయితే ధనినం అనండి, ధనినం అని కూడా ధనినం. ధని ధని వంద్యతే. ధనినం నమస్కరోతి, నమస్కుర్వంతి. అయోగ్యః అపి భవతి చేత్ అయోగ్యమపి. అయోగ్యమపి జనానాం ఏతాదృశ వ్యవహారే ధనస్య ప్రభావः ఏవ కారణం. సమ్మానం కరోతి, సేవనం కరోతి, వందనం కరోతి. వంద్యతే. కారణం కిమస్తి? ధనమేవ కారణం. ధనమేవ కారణం. ధనస్య ప్రభావः ఏవ కారణం. అయోగ్యమపి యోగ్యం భవిష్యతి. తాదృశీ వ్యవహారం కృతే. ధనం మూలం ఇదం జగత్. మూలం ఇదం జగత్ ఇది. తదనంతర పరిచ్ఛేదः అభవత్ మహోదయ. ఆహారాత్ తాత్పర్యం ఆహారాత్ జీవినః ఇంద్రియాణి సమర్థాని భవంతి. జీవినః ఇంద్రియాణి ఆహారాత్ సమర్థాని భవంతి. ఏవమేవ ధనాత్ సర్వాణి అపి కార్యాణి సాధితాని భవంతి. జీవినః ఏ భక్తమ్మా? జీవినః అంటే ఏ భక్తి? జీవిన్ ప్రాతిపదికస్య షష్ఠీ విభక్తి. ప్రాతిపదికస్య ఏకవచన. ప్రథమ ఏకవచనమా? క్షమ్యతాం మహోదయ, షష్ఠీ ఏకవచనం. షష్ఠీ ఏకవచనం అనకూడదు, షష్ఠీ ఏకవచనం అనండి. షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. షష్ఠీ విభక్తి అంటే సమాసంలో సంధి చేసి తీరాలండి. అంటే ప్రాథమిక దశలో మీరైతే అలా తెలుసు. భీష్మ ఏకాదశి అనకూడదు, భీష్మ ఏకాదశి అని అనాలి. అర్థమైందండి.
అర్థం కాలేదు మహోదయ, ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పండి. విడతీసి భీష్మ ఏకాదశి అనకూడదు. సమాసం గనక భీష్మైకాదశి అనే అనాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఏక అంటామండి, ఏకైక అంటాం. అదే షష్ఠి ఏకవచనం అనకూడదు, షష్ఠి ఏకవచనం అనండి అమ్మా. ఓ, షష్ఠి ఏకవచనం, యణసంధి పంచం ఏకవచనం అనండి. పంచం ఏకవచనం. చతుర్థి ఏకవచనం. చతుర్థి ఏకవచనం. సప్తం ఏకవచనం. సప్తం ఏకవచనం. ప్రథమైకవచనం, అక్కడ వృద్ధి. ద్వితీయైకవచనం. తృతీయైకవచనం. ప్రాథమిక దశలో మీరు తృతీయ ఏకవచనం అనండి, కానీ కొంచెం ఎదుగు దశలో ఉన్నారు కదా మీరు, చేత సమాసంలో సంధి చేసి తీరాలండి. అర్థమైందమ్మా? సమాసంలోనే కాదు, ఉపసర్గక్యను ధాతు కూడా ఆరంభిస్తున్నాను అంటావా, ప్రారంభం అని అనాలి. అలాగే అయ అంటావా, అన్వయ అనాలి, అని తీరాలి. అంతే తప్ప అయ అని పెడితేసి అనకూడదు. ఏకపదంలో కూడా సంధి చేసి తీరాలి. రావణ హతహనంగా రామేణ అనాల్సిందే కదా. ఏకపదంలోనూ సంధి చేసి తీరాలి, సమాసంలోనూ సంధి చేసి తీరాలి, ఉపసర్గ ధాతువులు కూడా సంధి చేసి తీరాలి. విడివిడి వాక్యాలు ఉన్నాయి, విడివిడి వాక్యాలే కదా ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా. ఇవన్నీ మీ ఇష్టం, సంధి చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. అర్థమైందండి? అతః ధనమేవ సర్వస్యాపి సాధనం ఇతి వదంతి. సంపాదనమేవ ముఖ్య విషయమస్తి ఇతి ప్రతిపాదయతి సహ. ఏవమేవ ధనాత్ సర్వాణి అపి కార్యాణి సాధితాని భవంతి, అతః ధనమేవ సర్వస్యాపి సాధనం ఇతి వదంతి. సర్వస్య అపి సాధనం ఇతి వదంతి. సర్వస్యాపి అంటే అర్థం ఏంటండి అమ్మ? మీ పేరు తెలియదు కానీ. సవర్ణ దీర్ఘ సంధి మహోదయ. సర్వస్య అపి అర్థం ఏంటమ్మా? అర్థం అడుగుతున్నాను. అతః ధనమేవ సర్వస్యాపి అంటే సర్వస్య అపి, అన్నిటి యొక్క, అన్నిటి యొక్క నుండి సర్వస్య అపి, అందరికి కూడా. ఆయన ఆయనకి మల్లికార్జున చెప్తున్నారు డాకళ్ళ వారు. మీరు అందరికీ అన్నారు, ప్రతివాడికి సర్వస్య అంటే ప్రతివాడికి, అందరికీ అని కాదు కదా, ప్రతివాడికి. వారు చెప్తున్న అర్థం చూడండి. ఆయన ఏం చెప్పారు విన్నారా మీరు? క్షమ్యతాం మహోదయ. అన్ని సర్వస్య అంటే సర్వస్య కార్యస్య అని చెప్పచ్చు, సర్వస్య జనస్య అని చెప్పుకోవచ్చు. సర్వస్య అనేటువంటి సర్వనామ శబ్దం సర్వస్య కార్యస్య, ప్రతి పనికి అని చెప్పుకోవచ్చు కదమ్మా. అవునండి. ప్రతి జనస్య అని చెప్పుకోండి. అర్థం అవట్లేదమ్మా? అంటే ప్రతి అందరు జనులకి, సాధనమే కదా, అందరు అన్ని పనులకి. ప్రతి మనిషికి చెప్పచ్చు. ధనమేవ సర్వేషాం జనానామపి సాధనం ధనం ఏవ ఇతి వదంతి. బుద్ధిమాన్. సర్వేషాం జనానాం యా కార్యాణమపి సాధనం ధనమేవ ఇతి వదంతి వా? తదనంతరం మూలం పఠామः. అంజనీ మహోదయ పఠితుం శక్నోతి వా? అస్తు మహోదయ, ధన్యవాదాः. ధన్యవాదాः పద్మజ మహోదయ. అంజనీ మహోదయ. సురేష్ బాబు. నమో నమః మహోదయ. మహోదయ పఠతు మహోదయ మూలం. జనయితారం త్వం నిశ్వం గచ్చతి దూరత. నర్మదాజీ. జనయితార్. వెంకటేశ్వర్లు. అర్ధర్థి సర్. అర్ధార్థి జీవలోకోయం. కహ పఠతి? గురువు గారు నన్ను చెప్పమన్నారు. నా మాట వినిపిస్తుందా? ఇదం పఠతి వా భవాన్? పఠతి. సురేష్ బాబు మహోదయ పఠతి వా?
आम् आम् महोदय। पठतु। अर्धार्धी जीवलोकः जीवलोकयं జీవలోకోయం లోకో అయం జీవలోకోయం శివోహం అంటే శ్మశానం అట్లా అపి అనమాట. సేవతే నమపి సేవతే త్వక్త్వా జనయితారం జనయితారం స్వం త్వం నిష్ గచ్చతి దూరత నిహస్వం గచ్చతి నిస్వం నిస్వం అని నిస్వం కాదు, నిస్వం. అక్కడ విసర్గ ఉంది కదా గురుగారు. చేతే నిహిస్వం అనండి. నిహిస్వం బాగా గచ్చతి గమనించారు మీరు. దూరతః. నిహస్వం అనొచ్చు, ఇంకో ఆ విసర్గ స్థానంలో సకారం పడి నిస్వం అని కూడా అనుకో. రెండు సంధి రూపాలు. నిస్వం గచ్చతి దూరతః. అక్కడ ఉన్నది కావస్తే నిహిస్వం అని కూడా చదువుకో. నిహిస్వం గచ్చతి దూరతః. వయసామపి గత వయసామపి పుంసాం యేషామర్థ భవంతి తే తరుణాః. ఏషామర్థ దీర్ఘం. యేషామర్థ భవంతి తే అర్థేనతు తే తరుణాః. దీర్ఘం ఉంది కదా గురువు గారు. అవునండి, బహువచనం కదా. తే తరుణాః. తరుణాః. అర్ధేనతు ఏ హీనా వృద్ధాస్తే యౌవనేపి స్యుః. యవ్వనోపి స్యూః. యవ్వన వాకింద వా పెట్టదు, యౌవనో అపి. యవ్వనం అనాలి తప్ప యవ్వనం ఉంది వాకింద వా పెట్టకూడదు. యవ్వనం కాటేసింది, యవ్వనం చిగురించింది ఇలా అనకూడదు. యువ శబ్దం, యువన్ అని శబ్దం. యౌవనం, యూలో ఉండి ఉకారం ఇంకా అవకారం వస్తుంది. పురువులో ఉండి కూకి కౌరవ, గూలో ఉండి గూకారం గౌరవ అన్నట్టుగా యౌవన శబ్దం యూకి యౌవన అనాలి. యౌవనోపి సూయః. యౌవనేపి స్యూః అంటే ఏంటి గురుగారు? స్యుః క్రియాపదం అండి. మీకు ఇగో ఎవరిస్తారు కదా, అర్థం అన్వయం అయిపోయినంత వారే ఇస్తారు. ఆ తాత్పర్యంలోనూ పరిచయంలో రాలేదా? వస్తుంది మరి సార్. స్యాతాం స్యుః అని వస్తుంది. బహువచనం. పరిచ్ఛేద పడతు మహోదయ. ధన్యవాదాः. వెంకటేశ్వర మహోదయ పడతు పరిచ్ఛేదः. ఈ పదచ్ఛేద గల అర్థాతీ అయిపోయిందండి. అర్థార్థి అనే ఉండాలి. ఇప్పుడు కింద వాళ్ళు ఇచ్చిన పదచ్ఛేదం చూడకుండా మీరు చెప్పలేరా మురళీధర్ గారు? అర్ధార్థీ జీవలోకః అయం శ్మశానం అపి సేవతే. అంతే. త్యక్త్వా త్యక్త్వా ఆపండి. త్యక్త్వా అని విడిచిపెట్టేసండి మీరు కూడా. త్యక్త్వా అన్నారు కదా. త్యక్త్వా జనయితారం స్వం నిహస్వం గచ్చతి దూరతః. నిహిస్వం అది నిస్వం ఒకటే పదం. నిస్వం గచ్చతి దూరతః. గతవయసాం అపి పుంసాం యేషాం అర్ధాః భవంతి తే తరుణాః. అర్ధాః భవంతి అని పదచ్ఛేదం చేస్తున్నారా మీరు? అర్ధాః భవంతి ఒకటే పదం అనుకుంటున్నారా? యేషాం అర్ధాః భవంతి తే తరుణాః. అర్ధేనతు ఏ హీనాః. అర్ధేన అనే తూ కలుపుతారు. ఏ హీనాః. పదచ్ఛేదం చదివి ఏ పదంగా ఆ పదం విడిగా చదవాలండి. రెండు పదాలు కలిపి చదవకూడదు. మిలిత్వా నా పడ్డ అంటారు. వృద్ధాః హాయిగా రిలాక్స్ అవ్వండి. వృద్ధాః తే యౌవనే అపి
స్యూయుః స్యూయుః కాదు, స్యుః. స్యుః సో ఏ పదానికి ఆ పదం విడివిడిగా చదవాలి. పదచ్ఛేదం అంటే కలిపి చదవకూడదు 2 పదాలు. అస్తు. తదనంతరం అన్వయ. ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా చదవండి అన్వయ. సరోజిని గారు. మళ్ళీ అయితే పదచ్ఛేదాన్ని కూడా శ్లోకాలే ఇచ్చారేమిటి అక్కడ? శ్లోకంలోనే రాశారు వాళ్ళు, అలాగే రాశాను నేను కూడా. నమస్తే మహోదయ. అర్థార్థి జీవలోకః అయం శ్మశానం అపి సేవతే త్యక్త్వా జనయితారం స్వం నిశ్వం గచ్చతి దూరతః. అన్వయం చెప్తున్నారమ్మా, మీరు మళ్ళీ పదచ్ఛేదం చేస్తున్నారు. సరే. అన్వయం కనిపించటం లేదు. సరే, కనబడదండి, తాత్పర్యంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అన్వయం ఇదే అన్వయం కనిపిస్తుందా? అర్థార్థి అయం జీవలోకః శ్మశానం సేవతే నిస్వం స్వం జనయితారం దూరతః త్యక్త్వా గచ్చతి గతవయసామపి ఏషాం పుంసాం అర్థాః భవంతి తే తరుణాః. పుంసాం అన్నప్పుడు సాకి కూడా పైన అనుస్వారం ఉందండి. పుంసాం మకారంకి ముందర అక్కడ కూడా ఇంకో అనుస్వారం ఉందా? లేదండి. ఉంది, కనిపిస్తుంది చూడండి. పుంసాం అన్నప్పుడు కూడా పుంసాం లేదు. సరే కానీ ఉన్నాం. ఉందండి. పొమ్ముకుంది, సాముకి కూడా కనిపిస్తున్నట్టుగా ఉంది కనుక నాకు. లేదండి, సాగు లేదు. సరే. అర్థేన ఏ హీనాః తే తు యౌవనేపి వృద్ధాః స్యుః. వృద్ధాః స్యుః. ఇదాनीं తాత్పర్యం పఠతు మహోదయ. తాత్పర్యం ఓపెన్ ఉంది. ధనకాంక్షి మనుష్యః అని ఉందాం. ధనకాంక్షి మనుష్యః తదర్థం శ్మశానే స్థితుమపి స్థాతుమపి సజ్జః భవతి. సజ్జః భవతి. సహ ఏవ మనుష్యః స్వస్య పితా యది దరిద్రః తర్హి తమపి దూరాత్ పరిత్యజ్య అన్యత్ర గచ్చతి. ఏషాం అత్ర అర్థం వదతు. ధనకాంక్షీ మనుష్యః యః మనుష్య ధనం ఇచ్చతి ధనకాంక్షీ మనుష్యః ఖలు. ధనకాంక్షీ మనుష్యః తదర్థం శ్మశానే అర్థాత్ శ్మశానం తదర్థం అంటే ధనార్థం. ధనార్థం. శ్మశానే స్థాతుమపి సజ్జః. శ్మశాన ప్రదేశే స్థాతుम् अपि अर्थात श्मशान प्रदेशे यदि गच्छति चेत् अपि సజ్జః భవతి అంటే सज्जः भवति अर्थात మహోదయ ఒకసారి తెలుగులో కూడా చెప్పరా? ఎందుకు తాత్పర్యం కదా అమ్మా, ఇది మూలం అయితే కష్టంగా ఉంది తప్ప ఈ తాత్పర్యం చాలా సులువుగా. ఒకే గోరు బుద్ధలా లేదు మీకు? తాత్పర్యం అంటే చాలా సులువుగా ఉండాలి కదా మూలం కంటే. మాలా అంటే అవ్వేకులకు అవి తెలియదు. మీ వాళ్ళకి కాదమ్మా, వారు ఆకెళ్ళ వారు ఎలా సాగిస్తున్నారో తెలియదు తప్ప ఈ తాత్పర్యం ఉంటారా అండి. సజ్జః భవత బాధ్యాలు ఉంటే బిడాలు ఉన్నట్టుగా ఆకెళ్ళ వారు. ధనార్థే అంటే అర్థం అవుతా. ధనకాంక్షి అనే పదం వీళ్ళకి అర్థం అయిపోతుందా? పరిచయంలో అన్నారు. తదర్థం అంటే వాళ్ళకి ఏమర్థం? తదర్థం అంటే అక్కడ మూలమే బాగుంది కదా. ఈ తాత్పర్యం అంటే తాత్పర్యం సులువుగా ఉండాలి, ఉంటే చిన్న చిన్న వాక్యాలు ఉండాలి.
తదర్థం అంటే ఏం చెప్తారమ్మా మీరు? ఎవరన్నా ఒకళ్ళు అంటే మీరు పరిచయం కాకుండా ప్రౌఢంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా శారదమాత తత్ అర్థం తదర్థం ఒక్కసారి తదర్థం అంటే ధనార్థం. అదేనమ్మా విగ్రహవాక్యంలాగా మీరు గమనించారా? చెప్పలేరు. తస్మై ఇదం తదర్థం. ఒకసారి అనండి అమ్మా. తస్మై ఇదం అనండి. తస్మై ఇదం తస్మై ఇదం తదర్థం. తదార్థం తదర్థం అంటే తస్మై అంటే ఏ భక్తి చెప్పారు? తస్మై ఇదం అంటే ఏ భక్తి చెప్పారమ్మా? చతుర్థి. అంటే దాని తదర్థం అంటే దాని కొరకు అనే అర్థం కదా. అవును సార్. మీరు అలా ఊహిస్తే చెప్పండి వారు, మీరే చెప్పండి వారు. తస్మై ఇదం అని మేము చెప్పాం. ఆడవాళ్ళలో తస్య ఇదం అని ఒకసారి కూడా చెప్పరమ్మా. మీకు మీరు చెప్పుకోరా? అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక ధని అన్నా మీరు ధనిని కూడా అనుకోరు. అంత త్యాగధనలా. స్త్రీలింగంలో కూడా చెప్పండి తల్లి. ధనకాంక్షి అన్నారు. ధనకాంక్షిణి కూడా అనండి. మరి ఆ అమ్మాయి అయితే ధనకాంక్షిణి అనక్కలేదా? అంటే ఇప్పుడైనా స్త్రీలింగంలో ఏమంటారు గమని, లేదంటే బహువచనం చెప్పేసి ధనకాంక్షిణ అనేస్తే స్త్రీలు ఇద్దరు వచ్చేస్తారు. అది కూడా గమనించండి. అవును సార్. ఆడవాళ్ళు అంత త్యాగం చేయక్కర్లేదు భాష విషయంలో. వాళ్ళు ఎక్కడ త్యాగం చేస్తారు గురు? మనమే త్యాగం చేయాలండి. ఏం త్యాగం చేయాలి? మనకు త్యాగం ఉండదండి. అంతే. చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా. శారద గారు ఎవరో చెప్తున్నారు, చెప్పండి అమ్మా. ధనకాంక్షిని మనుష్య అనేసేయండి. లేదా మనుష్య అనాలా? ధనకాంక్షి మృగాల గురించి తెలియదు కదా. ధనకాంక్షిని అయిపోయింది. వస్తే మీరు మనుష్య అనుకోవచ్చు. మనుష్య అని శబ్దానికి మనుష్య అని స్త్రీలింగంలో ధనకాంక్షిని తస్యై 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 ఇదం. ధనకాంక్షిని తస్యై ఇదం. తస్య అయినది తదర్థం అనే దానికి అలాగే ఉంచండి. అది తదర్థం అంటే విగ్రహవాక్యం చెప్పుకున్నారు. 2 రకాలు చెప్పచ్చని చెప్పాను. చెప్పండి అమ్మా. ధనకాంక్షిని మనుష్య. చెప్పండి. తర్వాత మానుషి. మనుష్య కాదు మానుషి అంటారు కదా. చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి అమ్మా. తదర్థం శ్మశానే స్థాతుం భవతి. స్థాతుమపి సజ్జా భవతి అన్నమాట. తయారుగా ఉంటాడు. సన్నద్ధ భవతి, సజ్జ భవతి, సిద్ధ భవతి, ఉద్యుక్త భవతి, సన్నిద్ధ సన్నద్ధ. చెప్పండి అమ్మా. ఈ పదాలన్నీ అనండి మీరు కూడా. అంటే ఒకసారి రిజిస్టర్ అవుతాయి. సన్నిద్ధ సజ్జః సన్నిద్ధ సన్నద్ధ సిద్ధ సజ్జః కటి లాగా చెప్పండి. బద్ధః సజ్జ సజ్జ వస్తూ ఉంటుంది కదా అర్హ యుద్ధకాండలో. గెట్ రెడీ అండి. సజ్జ అంటే గెట్ రెడీ అనమాట. చెప్పండి. తర్వాత చెప్పండి, చదవండి. సా ఏవ మనుష్య. మానుషి అని చెప్పాను కదమ్మా. మానుషి అనుకున్నాం కదమ్మా ఇప్పుడే. మానుషి 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 పితా యది దరిద్రః తర్హి తమపి దూరాత్ పరిత్యజ్య అన్యత్ర గచ్చతి. అంటే మన హిందూ సంప్రదాయం ఆకేళ్ల వారికి హిందూ దేశం అన్న దేశభక్తి, వారికి చాలా సంస్కృతి భక్తి అన్ని ఉన్నాయి. అంటే దరిద్రంగా వాడిని తండ్రిని విడిచిపెట్టమని చెప్తోందండి మాస్టర్ పంచతంత్ర కథ. ఇదైతే చెప్పదు. చెప్పినట్టయితే షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అనంతం. వారి మల్లికార్జున వారికి ఎంత దేశభక్తి ఉనండి ఆయనకి. ఈ రోజుల్లో దేశభక్తి ఉండట్లే చాలా మంది. మాతృభక్తి, దేవభక్తి, పితృభక్తి ఇవి ఉన్నా కూడా పత్ని భక్తి కూడా ఉంటుంది తప్ప దేశభక్తి ఉన్న వాళ్ళు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. వాళ్ళల్లో ఆకేళ్ళ వరకు. డూ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ సార్? తండ్రిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడండి.
పోనీ ఇద్దరు కలిసే వెళ్ళొచ్చుగా శ్మశానానికి, ఇద్దరు సంపాదించుకోవచ్చు కదా. చెప్పండి కానివ్వండి అమ్మా. సహ ఏవ మనుష్య స్వస్య పిత యది దరిద్ర తర్హి అర్థాత్ కిం. దీని అర్థం ఏంటి? మీకేం అర్థమైంది? స్వస్య పిత యది దరిద్ర, ఇదే పితా దరిద్ర ధనహీనः భవతి పితాం దూరాత్ పరిత్యజతి, పరిత్యజ్య అన్యప్రదేశం గచ్చతి. పితా అస్తి చేత్ పితరం పితరం పితా అస్తి చేదపి పితరం పితరం అన్యత్ర గచ్చతి. యదా దరిద్రः अस्ति चेत् పితా దరిద్రः अस्ति चेत् పితరం త్యక్త్వా అన్యత్ర గచ్చతి. మాత్రా సాకం, తండ్రిని వదిలేస్తాడు, తల్లిని తీసుకెళ్తాడు అనమాట. ఎందుకండి అలాగా? ఎందుకు అలాగా? ఏమో బాగున్నారు కానివ్వండి అమ్మా, అక్కడ తాత్పర్యాన్ని చూస్తున్నాం. చదవండి తల్లి. ఏషాం సవిధే సావిధే హరిధనమస్తి తే హరి కాదు, భూరి అయి ఉంటుందేమో అది. భూరి అంటే ఎక్కువ అని అర్థం. అది హరి కాదు బహుశా. మీ క్షమ కాదమ్మా, అక్కడ రాయడం అక్షరం హారి అనే ఉంది. తెలుగు భూరి కాదు, అది కూడా అవ్వచ్చు. భూరి ధనమస్తి తే వయసా వృద్ధాః సంతి. భూరి ఇది మిస్టేక్, ఇది అత్ర మమ దోషం అస్తి. పర్లేదు సందర్భం ఒకటి అనుకున్నాను. భూరి సమ్యక్ అస్తి అంటే తాత్పర్యంలో ఎందుకు గురువు గారు? మూలంలో లేని కష్ట పదాలు భూరి, ధన, ఆకాంక్షి, సజ్జ ఇవన్నీ మూలంలో కంటే తాత్పర్యం అంటే సున్నితంగా ఉండాలి పదాలు, అర్థం చేసుకోవడం ఇంకా సులువుగా. ఏషా సావిధే సవిధే 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 సమీపే సవిధే భూరి ధనమస్తి తే వయసా వృద్ధాః సంతి చేత్ అపి జనాః తాన్ తరుణాన్ మన్యంతే. ఏషాం సవిధే ధనం నాస్తి తాన్ తు వయసా తరుణాన్ అపి వృద్ధాన్ మన్యంతే. అర్థం కిమస్తి? యది భూరి అర్థాత్ కిం? భూరి అర్థాత్ కిం? భూరి మీన్స్ గ్రేట్, మోర్. గ్రేట్ కదా, మోర్ అని చెప్పాలి. మోర్ గ్రేట్ వేరు, గ్రేట్ అని వాడతాం ఈ సందర్భంలో. ఏషాం సవిధే, సవిధే అర్థాత్ అధికం అన్నమాట. ప్రభూతం, అధికం. ఈ పదాలు చెప్పండి అమ్మా. ప్రభూతం, భూరి, అధికం అనండి. ప్రభూతం, భూరి, అధికం. ఇలా సవిధే అర్థాత్ కిం? సమీపే. తస్య సమీపే కిమపి, తస్య సమీపే. అంటే సమీపే అంటే బ్యాంక్ లో ఫిక్స్డ్ కాకుండా జేబులో పెట్టుకోవడం. అలా కాదు సార్, ఇక ఏషాం ధనం వస్తే సరిపోతుంది. ఏషాం సమీపే ధనం వస్తే ఏంటి? తెలుగు ప్రభావము, ప్రాంతీయ భాష ప్రభావం తప్ప. అంటే ఎవరి దగ్గర అంటే దగ్గర కాకుండా బ్యాంక్ లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉన్నా, లేదా బీరువాలో ఉన్నా కాకుండా జేబులోనే ఉండాలా సమీపంలో అంటే? పక్కన ఇవి భాష వృద్ధికి పొందే అవకాశం ఇవ్వమ్మా. తెలుగులో కూడా అనమలే. ఎవరి దగ్గర డబ్బు ఉందో తెలుగులో అంటాం మనం, అంతే కదమ్మా. ఎవరి దగ్గర కూడా ఎవరికైతే డబ్బు ఉందో, డబ్బు ఉన్నవాడు అనేయచ్చు కదా మనం. అంటే పెంచుకుంటూ వెళ్తే పంచుకోవడం ఎక్కువ. చెప్పండి అమ్మా. ఏషాం సవితే భూరి ధనమస్తి తే వయసః వృద్ధాః సంతి చేత్. వయసః కాదు, వయసాః వృద్ధాః సంతి చేత్. అపి చేత్ అని ఆపద, చేదపి అని రాసేయండి. వృద్ధాః సంతి చేదపి అంటే వయసులో వాళ్ళు ఎల్డర్స్ అయినా కూడా వాళ్ళని మామూలుగా మనం యవ్వనంలో ఉన్న వాళ్ళకి ట్రీట్ చేస్తామని భావం. ముసలివాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉన్నా గానీ వాళ్ళు యువకులతో సమానము. అవునండి, అంటే జల్సాలు ఎక్కువ చేస్తారని అర్థం. ముసలి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు
తరుణులుగా ఉంటారు, జల్సాలు ఎక్కువ చేస్తారని అర్థం అనమాట. అది అంతే కదా, యువకులుగా ఆచరిస్తారంటే అర్థం ఏంటండి? యువకులు ఏం చేస్తారు? జల్సాలు చేస్తారు. చెప్పండి అమ్మ. ఎవరి దగ్గర అయితే పైసలు లేవో వాళ్ళను యంగ్ పీపుల్ అయినా కూడా వృద్ధులుగా పరిగణిస్తారు. అవును, కదలలేరు కదా, ఇంకా డబ్బు లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తారు? బస్ టికెట్ కూడా ఉండదు కదా వాళ్ళ దగ్గర. కానివ్వండి అమ్మ, తర్వాత చెప్పండి. అంతు వయసా తరుణానపి వృద్ధాన్ మన్యం. అంతే. అది కిమపి కర్తుం న శక్నోతి. అగ్రే మూలం. పురుషాణం సచార్థః పురుషాణం. సచార్థః బెంపల్లి గారు శారద గారు విద్యా నాదలింగమా ఎవరిది? విద్యా ఎవరు? విద్యా మహోదయ. విద్యానాడిగతి మహోదయ. పఠతు భవతి పఠతు. कर्नाटकदेशीय इति मन्ये. कर्नाटकदेशीय वा भवति? आम्, कर्नाटकदेशीय. उत्तमं, पठतु. तेलुगु भाषणं भवती अवगन्तुं शक्नोति वा? न महोदय. तात्पर्यमपि भवतु पठतु भवती. तर्हि वयं संस्कृते वदामः, तेलुगु मध्ये न वदामः. अस्तु महोदय, धन्यवादः. सचार्थः पुरुषाणां सचार्थ इति तथा न, सचार्थः पुरुषाणां षड्भिरुपायैर्भवति भिक्षया नृपसेवया कृषिकर्मणा विद्योपार्जनेन व्यवहारेण वणिक्कर्मणा वा सर्वेषां वणिक्कर्मणा वा वणिक्कर्मणा वा फुल स्टॉप वा वणिक्कर्मणा वा सर्वेषां वा इति दीर्घ फुल स्टॉप इति वदामि. तत्र वणिक्कर्मणा वा इति अनन्तरं न एव अनुवर्तताम्. तत्र स्थापयतु. तत्र स्थापयतु. अस्तु वणिक्कर्मणा वा सर्वेषामपि तेषां वाणिज्येन अतिरस्कृतः अर्थलाभः स्यात्. पदच्छेदमपि पठतु. पदच्छेदमपि पठति इति वदतु. पदच्छेदमपि पठतु. अस्तु महोदय. सः च अर्थः पुरुषाणां षड्भिः उपायैः भवति. भिक्षया नृपसेवया कृषिकर्मणा विद्योपार्जनेन व्यवहारेण वणिक्कर्मणा वा सर्वेषामपि तेषां पुनरेकवारं. कुत्रतः महोदय? सर्वेषाम् अन्ते अत्रैव किल स्थापितं. सर्वेषामपि एकं पदं वा? न न न, सर्वेषामपि कर्तुं शक्यते, परन्तु अत्र पदच्छेदनम् अस्ति. सर्वेषां पदच्छेदं वदतु. सर्वेषामपि एकपदत्वेन किमर्थं वदति भवती? अस्तु महोदय. सर्वेषाम् अपि तेषां वाणिज्येन अतिरस्कृतः अर्थलाभः स्यात्. तात्पर्यं पठामि वा? धनसम्पादनस्य षट् उपायाः भवन्ति. भिक्षाटनं, धनसम्पादनं कर्तुं षट् मार्गाः भवन्ति. एकं भिक्षाटनं, राजसेवा, कृषिकार्यं, विद्यासम्पादनं, कुशीदार्थं धनदानरूपं. कुसीदार्थं धनदानरूपः व्यवहारः वाणिज्यं च इत्येते ते उपायाः. अर्थं किमस्ति?
षड् उपायाः भवन्ति धनसम्पादनं कर्तुं। एकं भिक्षाटनम्, अपरं राजसेवा। स्वीयवाक्येन वदतु, भिक्षाटनम् अर्थात् स्वीयवाक्येन वदतु किमस्ति? भिक्षं याचनं भिक्षायाचनं। भिक्षायाचनं భిక్షాయాచనమితి न भवति, భిక్షార్థం అటనం గమనం ఇచ్చారు. అటనం భిక్షాటనం గమనం అంటే గమనం భిక్షార్థం ఇదాनीन्तन नैव अटन्ते अटनं न कुर्वन्ति, स्वगृहे स्थित्वा भिक्षां साधयन्ति। भिक्षार्थम् अटनं, भिक्षायै अटनं, భిక్షార్థం అటనం భిక్షాयै అటనం, రాజసేవనం రాజసేవనం రాజసేవ राजसेवा अर्थात् किमपि उद्योगं कर्तुं राजसेवा, राजसमीपे गत्वा सेवनं कर्तुं, सेवनं करोति चेत् धनं मिलति खलु। राजसेवनम् उद्योगः इति तात्पर्यम्। कृषिकार्यं व्यवसायं व्यवसायं न व्यवसायः व्यवसायः कृषिकार्यम् अर्थात् व्यवसायः। तदनन्तरं విద్యాసంపాదనం విద్యార్జనం అంటే విద్యా సంపాదనం అంటే అధ్యయనం. అవునండి, అధ్యయనం చేస్తే డబ్బు వచ్చేస్తుందా శారద గారు? మీరు ఉద్యోగంలో చేసే కదా డబ్బు వస్తా. ఇది ఓ రకంగా ఉపాధ్యాయ వృత్తి, నాలుగో అది కదండి. ఉపాధ్యాయ వృత్తి అన్న రాజసేవ రెండింటికి తేడా చూడాలి కదండి. రాజసేవ అంటే అర్థం ఏంటి? గవర్నమెంట్ జాబ్ అనే కదా అర్థం. విద్యా సంపాదనం అనేది ఒక రకంగా అది కారణం, చదువు అది పూర్తిగా ఉపాయం కాదు, దాని వల్ల మళ్ళీ ఇంకోటి చేయాలి, అంతే కదా. అవును సార్. విద్యా సంపదం అనేట్లేదు రాజసేవకు ఉపయోగపడుతుంది. లేకపోతే డబ్బు ఎలా వస్తుందండి? విద్య సంపాదిస్తే ఇంట్లో కూర్చుంటే పోతన గారికి వచ్చేస్తుందా? పాఠాలు చెప్తే గురుకులం నడిపితే వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ రాజ్యసేవలో వస్తుంది కదా. విద్యా ఉపయోగం కృత్వా ధన సంపాదన. విద్యా ఉపయోగం రాజసేవకులకు రాదు. అల్టిమేట్ గా ఏమిటండి? రాజసేవ కదా. అవును సార్. ధనం దదాతి చేత రాజసేవ అంటే సేవ అంటే ఉట్టినే ఇచ్చేస్తాడండి. మార్గేణ రాజసేవ అంటే ఇందాక ఉద్యోగం అని చెప్పారేమో కదా. అంటే ఇక్కడ కూడా రాజసేవని మీరు చెప్పిన రాజు దగ్గర డబ్బు వెళ్ళాలంటే ఇది కూడా భిక్షే కదా, రాజభిక్ష. ఇది జనభిక్ష, రాజభిక్ష, అంతే కదా. నవ్వుతున్నారు తల్లి. అంటే విద్యా అంటే మూలంలోనే ఇలా ఉండట్టుంది. అంటే విద్యా సంపాదనం అంటే విద్యయా సంపాదనం. విద్యా సంపాదనం అంటే కూడా అర్థం ఏంటమ్మా? విద్యావాక్యంలో విద్య చేత సంపాదనం అనా, విద్య యొక్క సంపాదనం అనా? విద్యయా సంపాదనమేవ. అంటే అదే చెప్పాలి. అంటే విద్యాయా సంపాదన, విద్యాయా సంపాదనం అంటే విద్యయా సంపాదనం అంటే మళ్ళా భిక్షాటన, రాజసేవ, లేకపోతే ఏదో రాజసేవ ఆర్ భిక్షాటనే మళ్ళా, అంతే కదా. కవిత్వం వక్తుం శక్నుమః. అదే మాస్టారు, కవిత్వం చేసిన డబ్బు అదే కరెక్టే, అది మళ్ళీ భిక్షాటమే కదా. అంటే పుస్తకాలు అమ్ముకోవడమే కదా, అమ్ముకోవడమో యాచించడమే. విద్య ఉపయోగం కృత్వా అంటే విద్యా సంపాదన విద్యా సంపాదనేన భూరి వరశుల్క ప్రాపణం. ఆ ప్రాచీన ఇప్పుడు ఎవరు అంత పూర్తిగా లేరండి, ముఖ్యంగా మన బ్రాహ్మిన్స్ లోను. అదొక అదృష్టమే, పూర్వం లేదు అలా. ఇప్పుడు బోర్లే తప్ప బోర్ సంపాదన విద్య అంటూ వస్తే ఏదైనా సంపాదించవచ్చు కదండి. కరెక్టే తల్లి. ఇప్పుడు రాజసేవ అలా కాదు. ఈ రాజసేవ ఇది కాదమ్మా. ఈ రెండుకి తేడా చెప్పండి మీరు. రాజసేవకేను విద్యా సంపాదనకి తేడా చెప్పండి అమ్మా. విద్యా సంపాదనం విద్యా ఉపయోగం కృత్వా ధన సంపాదన. రాజసేవ అంటే అది సేవ అవుతుంది అక్కడ, అది సేవ అంటే ఏమిటి కదా? రాజసేవ అంటే ఏమిటండి? ఉద్యోగమేనా రాజసేవ అంటే? గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా రాజసేవ అంటే వేరే. పూర్వకాలే కవిత్వం లిఖిత్వా ధన సంపాదన కరోతి ఖలు. అదేనండి, రాజసేవలో అదో పార్ట్ అన్నమాట. రాజన్ సేవిస్తే ఉద్యోగమా, కవిత్వమా,
కవితం చెప్తే వాళ్ళు లంసముగా 10 ఏళ్ళు సరిపో ఒకేసారి ఇచ్చేస్తారు. ఒక ఇది గవర్నమెంట్ ఇది రాజ్యసేవ ఉద్యోగం అంటే మంత్లీ వస్తూ ఉంటుంది. మీరు సాటిస్ఫై అయితే చాలమ్మా, మీకు అర్థమైతే చాలు. అంటే విద్యా సంపాదనం అనేటువంటిది 6 ఒకటా, లేదా అంటే ఇది దీనివల్ల మళ్ళీ ఇంకోటంటే ఇది ఇండివిజువల్ గా ఒకవేళ ఇది డబ్బు సంపాదన ఉపాయం కాదు కదా. ఆలోచించండి అమ్మా, ఇక్కడ ఆగద్దు, మనం వెళ్ళండి. తర్వాత ప్రొసీడ్ అవ్వండి. సేవనం నాస్తి అత్ర, రాజసేవనం నాస్తి, రాజసేవనం నాస్తి, రాజసేవార్థాత్ రాజ్యే సేవనం కర్తుం కిమపి కొత్వాల్ వా యా సైనిక అదే చెప్తున్నానండి, గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటున్నానండి. రాజసేవ అంటే గవర్నమెంట్ జాబే కదా. విద్యా సంపాదన తదైవ నాస్తి. ఎలాగా? కవిత్వం వదతి, పుస్తకం ఎవరికి కవిత్వం చేసి అదేనండి, మళ్ళీ డబ్బున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సింది, పర్వాలేదు. పురాణ ప్రవచనం కరోతి. చెప్పండి అమ్మా, తర్వాత చెప్పండి, చదవండి అమ్మా, తర్వాత చదవండి. కుసీదార్థం ధనదాన రూప. అర్థం కిం? అర్థం కిం కాదు, అర్థః కః. కుసీద అంటే ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీ వ్యాపారం అంటారు కదా. కుసీద అంటే వడ్డీ, అంటే వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది కదా. అదండి వడ్డీ వ్యాపారం. వడ్డీకి అదే కుసీద అంటే వడ్డీ అండి. అంటే డబ్బు, వడ్డీకి డబ్బులు ఇవ్వడం. అంటే అదే రుణము అనేటువంటిది అప్పు, అంటే అధమన్నత్వం అనమాట. అధమన్నత్వం అంటే ఉత్తమన్నత్వంగా ఉండడం, అంటే డబ్బు అప్పివ్వడం అనమాట. ఉత్తమర్ణ అంటే డబ్బు అప్పిచ్చేవాడు, అధమర్ణ అంటే డబ్బు తీసుకునేవాడు. రుణం తీసుకునేవాడు అధమర్ణ. ఉత్తమర్ణ అంటే డబ్బు అప్పు ఇచ్చేవాడు ఉత్తమర్ణ. ఉత్తమర్ణత్వం అని చెప్పుకోవచ్చు. దాన్ని కుసీద అని కూడా వాడుతుంటారు. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్ ఈ 2 వర్డ్స్. కృత అధమర్ణ, ఉత్తమర్ణ అన్నమ్మ. అధమర్ణ అంటే అధమ రుణం అంటే రుణము తీసుకునేవాడు కింద, అంటే రుణం కింద ఉన్నవాడు కదా. ఉత్తమర్ణ అంటే ఇచ్చేవాడు. ఉత్తమ అనే పదం పెట్టాను చూడండి. ఉత్తమ రుణ ఉత్తమర్ణ. అంటే ఉత్తమమైన రుణం కలవాడు, అంటే రుణం ఉత్తమంగా ఉండంటే ఎక్కువ ఉండడం కాదు, డబ్బు అప్పిచ్చేవాడు అనమాట. లెండర్ అంటాం కదా, బారోయర్. అంటే ఉత్తమర్ణ స్త్రీ అయితే ఉత్తమర్ణ. అధమర్ణ అంటే రిసీవర్, అప్పు తీసుకునేవాడు అధమర్ణత్వం. అది ఉత్తమర్ణత్వం అంటే డబ్బు అప్పివ్వడమే కదా. దాన్నే కుసీద అనే పదం కూడా వాడుతుంటాం. కుసీద అంటే అదే అర్థం. హలో, వడ్డీ వ్యాపారం. వడ్డీ వ్యాపారం అండి. ధనరూపార్థాత్ వడ్డీ వ్యాపారి. వడ్డీ వ్యాపారి. ధనదాన రూప. కుసీదార్థం అంటే వడ్డీ కొరకు ధనదాన రూప. ధనాన్ని దానము చేయడం అంట. దానం చేయడం కాదు కదా, దానం తప్పదు. వడ్డీ గురించి అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది సార్. వ్యవహార తదనంతరం వ్యవహారార్థాత్ కిమస్తి? వ్యవహారం. అగ్రే గచ్చామः. అగ్రే భాగే అస్తి. వ్యవహారం అంటే డైలీ రొటీన్ లో ఖర్చులు అండి గురుగారు. కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోయి చూడండి అమ్మా. పైన షట్టు ఉపాయ అన్నారు కదండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇచ్చినాడు ఇక్కడ. మరి 8 ఎందుకు మనకి? మహోదయ ఉత్క్రోచః అపి. ఉత్క్రోచ అంటే లంచం. ఉత్కోచం అండి. అది ఉత్క్రోచం కదా, ఉత్కోచ. ఉత్కోచ అంటే లంచం వేరండి. లంచం లాంఛనం అంటారు, లంచం అంటారు. ఇప్పుడు అంతే, ఇది కూడా ఉపాయమే. లంచమే ముఖ్య ఉపాయం అన్నిట్లో, 6 అదే టేబుల్ కిందక వచ్చేది ఎక్కువ సార్ జీతం. పూర్వం టేబుల్ కిందకమ్మా, ఇప్పుడు అవేం లేవు. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, 8 వచ్చేసే చేత భిక్షాటనం, రాజసేవ, కృషి కార్యం, విద్యా సంపాదనం మూలంలో ఉందండి. ఇది మూలంలో ఒకసారి ఉందండి. ఇది మూలం కాదు, మూలమే. ఇది గద్య రూపంలో ఉందన్నమాట. ఇది
దీంట్లో వివరం ఇచ్చాడు. వ్యవహారేణ విద్యా వ్యవహారం వ్యవహారేణ అని ఉంది కదా గురువు గారు మూలంలో. అవునండి. అయితే 6కి సరిపెట్టాలి నేను. ఇదేమిటంటే 8 ఉంటున్నారు వాళ్ళ లెక్కకి. వ్యవహార వాణిజ్యం అని ఒక్కసారి కాదు, గురు వినయ వృత్యాతి విషభ ఇది ఎక్కడ ఇది? ఇది తర్వాత ఇది. ఓకే, భిక్షాటనం, రాజసేవ, కృషి కార్యం, విద్యా సంపాదనం, కుశీదార్థం, ధనదాన రూప వ్యవహార. ధనదాన రూప వ్యవహార అక్కడ కాపండి మాస్టర్. ఈ ధనదాన రూప వ్యవహార అని అక్కడ కాపండి. వ్యవహారం విడిగా కాదు. కుశీదార్థం ధనదాన రూప వ్యవహార అక్కడికి తీసుకోండి. అర్థమైందండి? అక్కడ ఇది అక్కడ అది ఎక్స్ట్రా కాదండి. ఆ రకమైన వ్యవహారం అనమాట. లేదా వ్యవహారం పదంకి అర్థం లేదు, అన్ని వ్యవహారాలే. ఇప్పుడు చూడండి, భిక్షాటనం, రాజసేవ, కృషి కార్యం, విద్యా సంపాదనం, కుశీదార్థం, ధనదాన రూప వ్యవహార. ఇక్కడికి 6 అయిపోయి వాణిజ్యం ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మళ్ళా. కుశీదార్థ ధన సంపాదన వ్యవహార. అవునండి, కుశీదార్థం ధనదాన రూప వ్యవహార వచ్చిందండి. ఇక్కడికి 6 అయిపోయాయి కదా. భిక్షాటనం, రాజసేవ, కృషి కార్యం, విద్యా సంపాదనం, కుశీదార్థం, ధనదాన రూప వ్యవహార. అంటే 6వది వాణిజ్యం అనమాట. 6వది వాణిజ్యం. పంచమం వాణిజ్యం షష్టం. అంతే, షష్టం. వాణిజ్యం షష్టం అస్తి బిజినెస్. అయితే ఒక చిన్న విషయం ఆకళ్ళ వారు గమనించండి. ఈ వణిక్ శబ్దం కంటే వాణిజ్యం అని అనాలి తప్ప, ఎందుకనో చాలా పాతకాలం నుంచి వాణిజ్యం అని వ్యవహారం వాడుతున్నారండి. ఈ వాణిజ్యం అనే శబ్దం మూలంలో కూడా వచ్చేస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా వణిక్ శబ్ద వణిజ భావ వాణిజ్యం అని అనాలి. ఎందుకనో వాణిజ్య వ్యవహారం ఇలా వచ్చేసింది అంటే గమనించే. ఎప్పుడైనా మంచి డిక్షనరీ ఉంటే చూడండి. చెప్పండి అమ్మా తర్వాత. అంటే దీర్ఘం పెట్టకూడదా గురువు గారు? పెట్టకూడదండి, వాణిజ్యం అని అనాలి. వాణిజ్యం అంటే వణిక్ అనేవాడు కదండి, వణిక్ అని అన్నారు కదా. వణిజ భావ వాణిజ్యం, వాణిజ్యం అని భ్రాంతి అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ మూలంలో వస్తుంది వణిక్ అని. అదే వణిక్ అని వచ్చింది. ఒకప్పుడు వణిక్ అన్నా కూడా ప్రత్యయం బట్టి వాణిజ్యం అవ్వచ్చు, కానీ అక్కడ ఈ ప్రత్యయం ఈ ఉపధా దీర్ఘాన్ని అక్కడ ఆది వృద్ధం తీసుకొచ్చి ప్రత్యయం లేదు అక్కడ. పర్వాలేదు సార్, ఎప్పుడైనా చూడండి మీ సందర్భం వస్తే డిక్షనరీలో ఆది వృద్ధి ఉండదు సార్. ఎప్పుడైనా చూడండి గురుగారు. కౌము చదివినప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే చూడండి. కౌము సర్వేషు అపి వాణిజ్యేన ఏవ తావత్ ధనలాభः భవతి యః కోపి తిరస్కర్తుం న ఇచ్చేత్. అర్థాత్ కిం? తేషు సర్వేషు అపి, తేషు షట్సు విషయేషు అపి, షష్టు ధన సంపాదనస్య ఉపాయః షట్సు విషయేషు అపి వాణిజ్యేన ఏవ. విషయేషు ఎందుకంటే ఉపాయాలు అంటున్నారు కదా. షట్సు ఉపాయేషు అని వాడచ్చు కదా. ఉపాయ అంటుంటే తేషు రిఫర్స్ టు ఉపాయ. ఉపాయేషు అపి వాణిజ్యేన ఏవ తావత్ ధనలాభः భవతి. తావత్ యావత్ ప్రయోగం అత్ర. తావత్ ప్రయోగం కాదండి, తావత్ వాక్యాలంకారం అంటారు. యావత్ తావత్ ఏం లేదండి. యావత్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ? యావత్తు లేదు, తావత్తు లేదు. కానీ ఎక్కువ ధనలాభం వస్తుంది అనుకోవచ్చు. లేదా వాక్యాలంకారం అంటే అది పాడినందువల్ల అర్థం కాదు, ఊరికే వాక్యంలో అందం గురించి అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అంటే ఏవా సరిపోయింది కదండి. వాణిజ్యాన ఏవా అయిపోయింది, సరిపోయిందిగా. వాణిజ్య ఏవా అంటే తావాన్ లాభ భవతి ఎం కోపి తిరస్కర్తం న ఇచ్చేది. తావాన్ అనొచ్చు, తావాన్ ధనలాభ లేదా తావత్ ధనలాభాన్ని సమాసం కలిపేయాలి సంధి చేసి. తావాన్ ధనలాభ చెప్పండి భవతి. మరొకసారి చెప్పండి. అంటే ధనలాభ పుంలింగం కదండి మాస్టర్. ధనలాభ పుంలింగం కదా, కనుక పుస్తకంలో తావాన్ అనాలంటే పుస్తకంలో తావాన్ అని ఉంది ఉందా? మరి
तावान् धनलाभः भवति यं कोऽपि तिरस्कर्तुं न इच्छेत् నా ఇచ్చేత్. తావాన్ ఉంది, తప్పు రాశాను ఇక్కడ, ఇది కూడా తప్పు. పర్వాలేదు. తావాన్ ఉండాలి, నేను చూడటం తప్పు రాశాను. తావాన్నే ఉంది, పుస్తకంలో తావాన్ అనే ఉంది. తేషు సర్వేషు అపి వాణిజ్యేన ఏవ తావాన్ ధనలాభः. సమ్యకేవా? తావాన్ సమ్యకేవ మహోదయ? అంటే ధనలాభ పుంలింగం ప్రథమ ఏకవచనం కదండి. తావాన్ తావంతో తావంతః పుంలింగం. తావత్ ధనలాభ అంటే సమాసం చేసి తావత్ ధనలాభ అని కలిపేసుకోవచ్చు. కాస్తే తావత్ ధనలాభ సమాసం చేసేస్తే కహాపి తిరస్కర్తుం న ఇచ్చేది, ఎవరికి వదిలిపెట్టడం ఇష్టం లేదు, అంతేనా? తిరస్కర్తుం న ఇచ్చేది. సో ఈ ఆరిటి కంటే కూడా ధన వాణిజ్యం అనేది ఇంపార్టెంట్. సహా వాణిజ్యం కంటే ఇదేనే కదా ఉత్కోచం, ఇందాక చెప్పారు లంచం, లేకపోతే వడ్డీ వ్యాపారమే. కరెంట్ కంటే రాజసేవ బాగుంది కదండి. ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ మర్నాడు ఇవాళ వచ్చారు, పొద్దున్న సంపాదిస్తుంటారు కోట్లు ధనాలను లూటుకుంటారు. దీంట్లో నటనం చెప్పలేదండి. పుష్పావనుల గురించి చెప్పలేదు, నాట్యం నటనం గురించి. ఇప్పుడు వాటి వల్ల కదా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. కళ పెట్టలేదు కదా మాస్టర్, దీంట్లో పెట్టారా? ఓ ఓకే. అయితే ఇందాక మనం అనుకోవడం మర్చిపోయాం విద్యల్లో. ఆ కళల్లో దొంగతనం కూడా ఉందండి. చతుర్శశ కళల్లో దొంగతనం కూడా ఒక కళ. వేళకోళం కాదు మాస్టారు, చతుర్శ కళలు మనం ఒకసారి చూడండి ఎప్పుడప్పుడు. 64 కళల్లో ఏమున్నాయి చూడండి. చోరకళ ఉంది. అవునమ్మా. అలాగే సోదా కళ అంటే వంట చేయడాలు, ఇవన్నీ కూడా. అగ్రే గచ్చామః. సో సరోజిని మాత జ్ఞానేశ్వరి మహోదయ. జ్ఞానేశ్వరి नास्ति चेत् गौतम मुखर्जी महोदय, नमस्कारः महोदय. पठितुमिच्छति वा? नास्ति चेत् भवानी भवानी भगिनी. महोदय नमस्ते महोदय. पठतु. कृत भिक्षाने कैविन् भिक्षानेकैर्वितरति. एकैर् रकारमस्ति अत्र. भिक्षानेकैरति भृपो नोचितमहो. కనిపిస్తుంది టెక్స్ట్ ఎవరికైనా? నోచితమహో. కృషి క్లిష్ట విద్యా గురు వినయ విషమా. వినయ వృత్యాది విషమా. గురు వినయ వృత్యాది విషమా. వినయ వృత్యాది విషమా. అతి విషమా. అతి విషమా. అతి విషమా ఉదయాతి. వినయ వృత్తి అతి విషమా. దారిద్ర్యం. దారిద్ర్యం గంధి శనాత్. మన్యే వాణిజ్య. ఇది కూడా తప్పు, ఇక్కడ తప్పు ఉంది. వాణిజ్యాత్ కిమపి. మిస్ అయింది.
వాణిజ్యాత్ జా మిస్ అయింది. వాణిజ్యాత్ జాత్ర లోపం వస్తుంది. వాణిజ్యాత్ కిమపి పరమం వర్తనమిహ ఉపాయానాంచ సర్వేషాముపాయాః పణ్యసంగ్రహः ధనార్థం శస్యతే హయోకస్తదన్యః హ్యోకస్తదన్యః సంశయాత్మకః పదచ్ఛేదనం కృత భిక్షా అనేకైః వితరతి నృపః న ఉచితం అహో. కృషిః క్లిష్టా విద్యా గురు వినయవృత్యా అతి విషమా. ప్రసీదాత్ దారిద్ర్యం పరకరగత గ్రంథి శమనాత్. న మన్యే వాణిజ్యాత్ కిం అపి పరమం వర్తనం ఇహ. ఉపాయానాం చ సర్వేషాం ఉపాయః పణ్యసంగ్రహः శక్యతే హి ఏకః తదన్యః సంశయాత్మకः. అన్వయः పద్మావతి మాతः పద్మావతి జీ, డాక్టర్ పద్మావతి, అన్వయः. Sir, I am not able to see the text. And I joined just late. Text is not seen. కనబడట్లేదా? Yes. మొబైల్లో కనబడట్లేదా? కనబడట్లేదు సార్. ల్యాప్టాప్ మీకు ఎవరికి కనబడట్లేదండి? జూమ్ చేసుకోవచ్చండి. అసలు ఏమీ జూమ్ లేదండి. చేసుకుంటే కనిపిస్తుంది. అంటే నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను, మరి దానివల్ల ఇంకోళ్ళు ఎవరన్నా? నర్మదాజీ భవతి పఠితుం శక్నोति वा? శారదాజీ భవతి మహోదయ. భిక్షా అనైకైః కృతా నృపః ఉచితం న వితరతి అహో. కృషి క్లిష్టా గురు వినయ వృత్తయా విద్యా అతి విషమా. పరగత గ్రంథి శమనాత్ కృసీదాత్ దారిద్ర్యం వాణిజ్యాత్ కిం అపి పరమం వర్తనం ఇహ న మన్యే. అర్థం వదదు. భిక్షా అనేకైః కృతా. అనేక జనాः భిక్షాं యాచనం కుర్వంతి. భిక్షా అనైకైః కృతా కర్మణి ప్రయోగంగా సార్. భిక్షా కృత అనే అర్థాత్ బహవः జనాः సమీపం గతుం आवश्यकं खलु. అనేకైః భిక్షా కృత. భిక్షా दातारं सन्ति ते बहवः जनाः भवन्ति खलु. गृहे गृहे गन्तुम् आवश्यकम्. अनेक क्लिष्टा अस्ति खलु. आमां महोदय. भिक्षा अनेकैः कृता अर्थात् प्रतिगृहं गत्वा भिक्षाटनं कर्तुम् आवश्यकम्. तो अति क्लिष्टमस्ति. प्रतिगृहं गन्तुम् आवश्यकमस्ति इति सम्यक् नास्ति. భిక్షా అనేకైః కృత. అనేకైః భిక్షా కృత. ఎక్కువ మంది చేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. భిక్షాటన చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అది కష్టం కాదు. భిక్ష కోసం చాలా చోట్లకి వెళ్ళాలి. సరే, అట్లా కర్మణి ప్రయోగంలో భిక్ష అనైకైః కృత అంటే కర్మణి ప్రయోగం సార్. అంటే ఎక్కువ మంది భిక్ష కోసం పోతున్నారనే కదా సార్ అర్థం కర్త ప్రయోగం లోపల. అనేకైః భిక్షా కృత. చాలా మంది చేత భిక్ష చేయబడుతుంది. అంటే ఆ కాలంలో భిక్ష చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా? అదా
అది కరెక్ట్ అర్థం కాదనుకుంటున్నా ఉద్దేశం. అది తాత్పర్యం కరెక్ట్ కాదు. మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్ బట్ అని ధనోపార్జనే అక్కడ ఉన్నది రాశాడు ఇక్కడ భిక్ష అన్వయం కదా ఇది. వాక్యం అన్వయం తాత్పర్యం తర్వాత చూద్దాం. సరే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ధనార్థం పణ్య సంగ్రహ ఏకః ఉపాయః శస్యతే. నేను తదన్యః సంశయాత్మకః. తాత్పర్యం చదవండి. ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ధనోపార్జనే యద్యపి షట్ ఉపాయాः సంతి. ఉపాయాः సంతి. ధనార్జనే షట్ ఉపాయాः సంతి. परन्तु तत्र पूर्वतनाः पंच उपायाः अपि न उत्तमाः. पूर्वतन पंच उपायाः उत्तमाः न सन्ति. न उत्तमाः. यतः అంటే మొట్టమొదటి 5 అంత పెద్ద మంచి ఉత్తమైనవి కాదు ఆ ఉపాయాలు. యతః బహుభిః యాచకైః यतः భిక్షాటనం క్రియేత్. याचकैः भिक्षाटनं क्रियते अतः भूरि संपादयितुं न शक्यते. भूरि संपादयितुं न शक्यते. भिक्षाटनं क्रियते. याचकैः भिक्षाटनं क्रियते. यतः बहुभिः याचकैः बहु याचकैः भवति एव सम्यक् वदति. यतः बहुभिः याचकैः भिक्षाटनं क्रियते अर्थात् भूरि संपादयितुं न शक्यते. धनं न अधिकं नास्ति. अधिकं न भवन्ति. न शक्यते. भूरि सम्पादनं न भविष्यति. राज्ञः समीपे भूरि धनम् अस्ति चेदपि सः तस्य योग्यं वितरणं न करोति. राजा अधिकधनं न ददाति खलु. आमां महोदय. अस्ति चेदपि सः राजा अधिकधनम् अस्ति चेत् योग्यं वितरणं करोति. यः यत् कार्यं कुर्मः तत् विषये अपि दानं ददाति. अधिकं धनं न ददाति खलु. आं महोदय. अधिकं धनं न वितरणं करोति. कृषिकार्यं तु महत् क्लेशकरं बहु क्लिष्टं. बहु कष्टं कर्तुम् आवश्यकं. बहु कष्टं कर्तुम् आवश्यकमस्ति. गुरुः प्रकाशेन वर्तितव्यम् इत्यतः विद्यासम्पादनं कुर्मः चेत् गुरुसमीपं गत्वा शुश्रूषा कर्तुम् आवश्यकं. विनयरूपेण व्यवहरितुम् आवश्यकम्. अतिविनयरूपेण व्यवहरितुम् आवश्यकं. गुरुसेवा कर्तुम् आवश्यकं. गुरुकुलवासस्य आवश्यकम्. अति बहु क्लेश बहुल्यात् क्लेशम् अधिकमस्ति. गुरुकुलवासमपि अधिकमस्ति, अधिकष्टमस्ति. गुरुकुलवासस्य क्लेश बहुल्यात् विद्या अर्जनमपि अतिक्लेशाय. तो पञ्चमविषयं चतुर्थविषयं कमस्ति? कुसीदव्यवहारे परेषां हस्ते गतस्य कुसीदव्यवहारे तु परेषां हस्ते गतस्य मूलधनस्य विनाशसंभावना अधिका भवति. यदा धनं ददामः चेत् पुनः ददाति न ददाति वयं न जानीमः. संशयं भवति. अर्थात् मूलधनम् अपि गच्छति. सो कारणात् कुशादव्यवहारः सम्यक् नास्ति. अधिक नष्टं अधिकं भविष्यति. तस्मात् दारिद्र्यमेव प्राप्यते. पुनः दारिद्र्यमेव आगच्छति. अतः वाणिज्यात् उत्तमः जीवनोपायः अपरः नास्ति इति अहं मन्ये. अन्यं नास्ति. अन्यः किमपि नास्ति.
अन्यः अपरः अपरः कदापि किञ्चित् किञ्चित् दोषमस्ति पंचम दोषः उपायेन दोषः अस्ति वाणिज्यम् उत्तमम् वाणिज्यमेव वाणिज्यमेव जीवनोपायम् जीवनोपायम् उत्तम उत्तमं जीवनोपायम् इति सः मन्ये अहं मन्ये सः मन्यते मन्ये सः सः वर्धमानकः मन्यते विक्रेयवस्तूनां संग्रहः एकः धनोपार्जनस्य उत्तमः उपायः इति ज्ञानिभिः प्रशस्यते तेन उपायेन तु विक्रयवस्तूनां संग्रहम् एकः विक्रयवस्तूनां यदि विक्रयं कर्तुं शक्नुमः तानि वस्तूनि संग्रहं कृत्वा किञ्चित् पुनः क्रयणं कृत्वा धनसम्पादनं कर्तुं शक्नुमः इति वदति विक्रयवस्तूनां संग्रहः एकः एव धनोपार्जनस्य उपायः इति ज्ञानिभिः अर्थात् ते जानन्ति एतत् विषयं जानन्ति ते ज्ञानिभिः प्रशंसा कुर्वन्ति प्रशस्यते अर्थात् अस्य एव विषयं ते प्रतिपादयन्ति तेन उपायेन तु निश्चयेन धनोपार्जनं शक्यम् तेन उपायेन अर्थात् वाणिज्येन निश्चयेन धनोपार्जन शक्यम् बहवः दोषाः सन्ति अन्ये उपायाः तु संशयात्मकाः एव अन्ये उपायाः संशयात्मकाः सर्वे संशयात्मकाः वा या क्लिष्टतरं वा संशयात्मकाः बहवः सन्ति खलु आं महोदय अत्र स्थापयामः सप्तवादनं सार्धपञ्चवादनमस्ति खलु अत्र स्थापयामः अग्रे पठामः अग्रे आगामि భానువాసరే ఇంకొకటే ఉంది గురుగారు కంప్లీట్ చేసేద్దామా ఇది కంప్లీట్ చేద్దామా మూలం ఒక్కటే ఉంది ఒక పేజ్ ఉంది అంతే భావన పడదు మహోదయ క్షమ్యతాం నగధర అంటే మీనింగ్ ఏంటండి అర్థం నగధర కుత్ర అస్తి నగధర నగధర అంటే మనకి ఇందులో పాటల్లో పద్యాల్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది కదా నగధర శౌరి నగధర పర్వతాన్ని ధరించిన వాడు కృష్ణుడు కృష్ణ నగధర కృష్ణ నగధర నందగోప నరసింహ నగము అంటే గమనం నాగమనం కరోతి కిం నాగమనం కరోతి నాగమనం కరోతి పర్వతः నాగమనం కరోతి ఖలు నగః అంటే నగ అర్థాత్ పర్వతం ధరః అర్థాత్ ధరించినవాడు పర్వతాన్ని పర్వతాన్ని అంటే అదే గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తినవాడు కదండి బాలగోపాలుడు తర్వాత నారసింహ రెండు ఒకటే మీనింగ్ అండి నరసింహ ఒక పాటలో నరసింహ అని వస్తుంది నారసింహ అని వస్తుంది అదే పాటలో ఇది పాటల్లో చేస్తారని ఉద్దేశం రెండు చోట్ల నరసింహ అనేది నరసింహావతారం ఉన్నప్పుడు నరసింహ అంటాము చెప్పినప్పుడు నరసింహుడు అంట నరసింహుడు రెండు ఒకటే నారసింహ అవతారము నరసింహుడు కదా నారసింహ అవతారం అది తద్దిదాంత కిందకు వస్తుంది నారసింహ అవతారము నరసింహుడు నరులు ఎందు సింహం అంటువాడు నరసింహుడు సప్తవిధ మచ్చ సప్తవిధ మర్ధగమాయ స్యాత్ సప్తవిధం అర్ధగమాయ స్యాత్ సప్తవిధం అర్ధగమాయ స్యాత్
తత్యదా ఆ. गन्धी वाणिज्येन सप्तविधाः सन्ति वाणिज्यमपि कथं कर्तुं शक्नुमः चेत् सप्तविधाः सन्ति सप्तविधाः सन्ति गान्धिक्यव्यवहारः ఇక్కడ మళ్ళీ తప్పు ఇక్కడో తప్పు వచ్చిందన్నమాట నిక్షేప ప్రవేశः గాంధిక వ్యవహారः గోష్ఠికకర్మ నిక్షేప ప్రవేశः పరిచిత గ్రాహక గమః గ్రాహకాగమః నిక్షేప ప్రవేశः గోష్ఠికకర్మः గ్రాహకాగమः మిథ్యాక్రయ కథనం కటతులామనం దేశాంతరం కూటతులామానం తప్పుదీయటం కూటతులామానం దేశాంతరం కూటతులామానం అర్థాత్ तदा weight वजन काटा देशांतरात् भाण्डानयनं च इति देशांतर अन्यदेशस्य वस्तूनि आनयित्वा अत्र क्रयणं कुर्मः देशान्तरात् भाण्डननयनम् एक्स्पोर्ट्स ఇంపోర్ట్స్ నయనం తీసుకురావడం పదచ్ఛేద తత్ చ వాణిజ్యం సప్తవిధం అర్ధాగమాయ స్యాత్ వాణిజ్యం సంపాదనం కర్తుం శక్నుమः చేత్ కథం సప్తవిధాः సంతి కతివిధాని సంతి సప్తవిధాः సంతి యథా गान्धिक व्यवहारः प्रथममस्ति निक्षेपप्रवेशः द्वितीयमस्ति गोष्ठिककर्म तृतीयमस्ति परिचितग्राहकागमः चतुर्थमस्ति तदनन्तरं मिथ्याक्रयकथनं पञ्चममस्ति षष्ठमं कूटतुलामानमस्ति सप्तमं देशान्तरात् भाण्डानयनं च इति तत्र सप्तविधेन वाणिज्येन धनसम्पादनं कर्तुं शक्यते सप्तविधेन वाणिज्येन कतिविधाः सन्ति कतिविधेन सम्पादनं कर्तुं शक्नुमः सप्तविधेन ते तदथ्य अर्थात अवेमिटेंटे गांधिक व्यवहारः अर्थात सुगन्धद्रव्याणीनां विक्रयाणां गांधिक व्यवहारः अर्थात सुगन्धद्रव्यादीनां विक्रयाणां सुगन्धद्रव्य विक्रयणम् अर्थात लवंग यालची एतानि विषयानि स्वीकृत्य विक्रयणं कर्तुं सो निक्षेपप्रवेशः अर्थात कुसीदलोभेन परैः दत्तस्य स्वनिकटे स्थापनम् अर्थात अन्यस्य धनं स्वीकृत्य अस्माकं समीपे एव स्थापयामः तो बहवः जनाः कुर्वन्ति खलु शेर्स् मार्केट् तो షేర్స్ చేస్తారు కదా వీళ్ళు అవును సార్ షేర్స్ అమ్ముతున్నామని చెప్పి పంపిస్తారు డబ్బులు షేర్స్ వీళ్ళు ప్రకటిస్తారు కదా మనం డబ్బులు పెడతాం కొంటాం షేర్లు కొనుక్కుంటాం ఫండ్లో కూడా మన పైసలు వ్యాపారం చేస్తారు కదా అది నిక్షేప ప్రవేశ కుసీదలోభేన పరైః దత్తస్య వెనికటే స్థాపన మన దగ్గరే పెట్టుకోవడం వాళ్ళ డబ్బులు ఏదో చేస్తామని చెప్పేసి డబ్బులు తీసి దగ్గర పెట్టుకోవడం మన దగ్గరే అది గోష్ఠిక కర్మ రాజభాండాగారాధికారిత్వేన గవాధ్యక్షతయా వా కార్యకరణం సో గోష్ఠిక కర్మ అంటే రాజభాండాగారాధికారిత్యేన అంటే రాజకోశం నడుపుతూ
గవాధ్యక్షతయా వా కార్యకరణం. సో ఇదేమిటిది? గోష్ఠిక కర్మ. పరిచిత గ్రాహకాగమ. పరిచిత గ్రాహకామ అర్థాత్ పరిచితానాం గ్రాహకాణాం నిరంతరం సమాగమ. సో అధిక జనాः ఆగత్య వస్తువుని స్వీకుర్వంతి. మిథ్యాక్రమ కథనం అర్థాత్ అల్పమూల్యమపి వస్తూనాం మహార్ధత్వేన కథనం. అంటే డబ్బు వస్తువుల్ని స్టాక్ చేయడం స్టాక్ చేసే పెరిగినప్పుడు అమ్మడం. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇది అంటాం మన వాళ్ళు ఏదో అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందని, డబ్బు వస్తువుల్ని బ్లాక్ చేయటాన్ని వేర్ హౌస్ కాదు. వేర్ హౌస్ వేరే, స్టాకింగ్. వేర్ హౌస్ అంటే పిల్లలకి పాల పౌడర్ యుద్ధం వచ్చిందంటే పాల పౌడర్ బ్లాక్ చేసేస్తారు. బ్లాక్ చేసి 4 గంటల రేటు అమ్ముతారు. హోర్డింగ్ అంటారండి. హోర్డింగ్ చేయటం. హోర్డింగ్ ఇది. మిథ్యాక్రయ కథనాం అల్పమూల్యమపి వస్తూనాం మహాదిత్వేన కథనం. ఇది అది కాదు. ఇదేంటంటే మోసం చేయడం అనమాట. అంత గొప్పది ఇంత గొప్పది అని చెప్పేసి దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేసి ₹1 దాన్ని నాగభూషణం చెప్తుండేవాడు. చెన్నైలో అద్దాల బీరువాలో ₹1 పెట్టేసి ₹60కి అమ్ముతారు అని. నాగభూషణం రక్తకన్నీర్ డ్రామాలు అంటుండేవాడు డైలాగ్. అది ఇది అంటే దానికి పెద్ద పసిపూసి మారేడికాయ చేసేసి మోసం చేసి అమ్మేయడం. అది మిథ్యాక్రయ కథనం అర్థాత్ అధిక లాభం దర్శయిత్వా క్రయణం. సూచయతి. అంత లాభం వస్తుంది, ఇంత లాభం వస్తుంది, అంత ఉపయోగం ఉంది, ఎంత ఉపయోగం ఉంది అని చెప్తారు. ఏం ఉపయోగం ఉండదు చివరికి. అది మనకి దానివల్ల అంత లోపం లేదు. అది లేని దాని గురించి చెప్పడం అన్నమాట అడ్వర్టైజ్మెంట్తో. మిథ్యాక్రయ కథనం అడ్వర్టైజ్మెంట్. అది యాక్చువల్లీ ఈ రోజులు జరిగేది అదే. అల్పమూల్య వస్తూనాం మహార్ధత్వేన కథనం. అధిక ప్రయోజనం అస్తి ఇది మత్వా కథనం. నెక్స్ట్ కూటతులామానం అర్థాత్ కపటతులయామానం అంటే సరిగ్గా తూయకపోవడం, తక్కువ తూయడం. తర్వాత భాండానయనం అర్థాత్ అన్యదేశాత్ విక్రయ ద్రవ్యాణం ఆనయనం. అన్యదేశాత్ విక్రయ ద్రవ్యాణం ఆనయనం చ ఇది. సో అన్య దేశం నుంచి అమ్మగలిగిన వస్తువుని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మటం. అది సార్ తులామానం అంటే రాంగ్ వెయిట్ చూపించడం. రాంగ్ వెయింగ్. 1 కేజీకి బదులు 900 గ్రాములే ఇవ్వటం. 750 కపటతులామానం అంటే అర్థం. కూటతులామానం అంటే అర్థం. కూటతులామానం అర్థాత్ కపటతులయ మానం. మానం అంటే కొలవటం. ఎనఫ్ సార్. అస్తు తత్ర స్థాపయామः. మహోదయ. Yes, sir. ధన్యవాదాలు మహోదయ. We'll close the session, Mahodaya. Shall we close the session? Yeah, Sarada Mata. Sarada Mataji, prayer. Bhagini prayer. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథ్వీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అధనా అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అధనాः సదనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రపదః. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। नमस्कारः। धन्यवादः शारदा भगिनी. Now we'll chant the national anthem. We'll sing the national anthem. I request all one and all to stand and sing the national anthem, please. And Sharda Bhagini, will you start the singing? महोदय। जनगणनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद. जय जय हिंद. श्री राम. Sharda Bhagini, धन्यवादः. Jai Shri Ram. Shall I conclude the session, Mahodaya? Shall I conclude? जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं. नमस्कारः सर्वेभ्यः. धन्यवादः.